परमेश्वर की हज़ूरी विच बैठे सारे भैन भरावां नूं प्यार भरी जय मसीह दी। अज शाम के समय में आपां परमेश्वर की हज़ूरी विच इकट्ठे होए हां। आओ अज दे दिन की किरपा दे लई परमेश्वर जी का धन्नवाद करते हुए प्रार्थना करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्नवाद 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 पिता परमेश्वर मसीह नासरी तुहाडा धन्नवाद करते हैं। तुहाडा शुक्र करते मेरे प्रभु जी, अज इस दिन की किरपा दे लई मेरे पिता परमेश्वर। दिन भर तुसीं सानूं संभाल के रखिया मेरे प्रभु जी। साडी आउण जाण विच साडी मदद ते सहायता कीती, तुहाडा धन्नवाद करते हैं। प्रभु तुहाडे पवित्र स्वर्गदूतां ने साडी राखी कीते मेरे पिता परमेश्वर। साडे रास्ते नूं सीधा कीता मेरे प्रभु जी। सारियां उलझनां परेशानियां मुश्किलां बीमारियां तो सानूं बचा के रखिया, तुहाडा धन्नवाद करते हैं। प्रभु जी असीं शाम के समय में तुहाडी हज़ूरी विच इकट्ठे हुंदे मेरे पिता। तुहाडे पाक वचन नूं पढ़न और सुनन लई जा रहे मेरे प्रभु जी। साडी मदद करना मेरे पिता कि दिता होया अज दा इह खास वचन साडे हिरदियां दे अंदर जमा हो जाए और साडे लई आशीष ते बरकत दा कारण बने। और कोई भी शैतान दी शक्ति इस सुंदर समय नूं साडे कोलों चुरा ना पावे। असीं ये मंगदे हां साडे प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम विच, आमीन। अज आपां परमेश्वर दे वचन च जाणांगे अफसिया 4:23 तो लैके 25 नंबर आयत तक। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੋ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚਾਈ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਗ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਦ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ कि सब कुछ बदल गया तो हुण की है नवा हो गया है। और जिहड़े अलग किए गए सी, वो चुने गए सी, वखरे किए गए सी, वो धो के साफ किए गए सी, वो सब तो उन्हां दी पहचान भी वखरी की गई सी। और वो किहड़ी पहचान सी? साडे आत्मिक फलों की पहचान सी, साडे मन के सुभाव की पहचान सी। कि कहते कि तुसीं उन्हां लोकां वर्गे ना होवो, पराइयां कौमां वर्गे ना होवो, क्योंकि पराइयां कौमां वाले की कहते हैं कि परमेश्वर दे असीं धार्मिकता विच चलदे हां पर उन्हां दे मन विच खोट हुंदी, बुराइयां हुंदियां आ। इसलिए कहते कि तुसीं वो सब कुछ छड्ड दिओ पर नवीं इनसानीयत नूं पहन लो, जिहड़ी परमेश्वर दे अनुसार सच्चाई, धार्मिकता ते पवित्रताई विच सिरजी होई है। सच्चाई साडे विच होनी चाहिदी है, जिहड़ी परमेश्वर ने सिरजी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सच होना चाहिए, धार्मिकता होनी चाहिए कि परमेश्वर नाल जुड़े होने चाहिए, और पवित्रताई होनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर दा पवित्र आत्मा साडे विच वास करदा है। इसलिए की कहते कि इन्हां सारियां गल्लां नूं ध्यान रखदे होए तुसीं झूठ नूं त्याग दो, क्योंकि वचन सानूं की दसदा कि सच्चाई परमेश्वर दे अनुसार सच्चाई। इस करके झूठ नूं त्याग दो क्योंकि परमेश्वर सच्चाई नूं चाहुंदे आ। और की कहते अपने गवांढी नूं सच बोलो, मतलब हर एक नूं सच बोलो, क्योंकि असीं वचन च पहलां भी जाणिया आ कि जिहड़ा गवांढी आ वो साडे नाल होण वाला परसन आ। चाहे असीं किस भी जगह ते, असीं ऑफिस च, असीं बस च, असीं ट्रेन च, असीं प्लेन च, असीं किसी ग्राउंड च, असीं किसी फैमिली च आ, असीं किसी फंक्शन ते आ, उस जगह ते जो भी परसन साडे नाल आ वो साडा गवांढी आ। मतलब हर एक परसन पूरे वर्ल्ड का जो साडे नाल रहिंदा आ, या फिर कोई भी आ, किसी नूं भी, चाहे कोई अनजान आ, तुसीं झूठ ना बोलो। कहते तुसीं सच्चाई विच चलो, पवित्रताई विच चलो, क्योंकि कहते तुसीं एक दूजे दे अंग आ। असीं सारे परमेश्वर दे द्वारा रचे गए आ। परमेश्वर ने इक्को जान साडे विच पाई आ और साडे सारिਆਂ दे विच परमेश्वर दा आत्मा वास करदा आ। इसलिए परमेश्वर दे आत्मा दे विच चलदे होए असीं कदे भी पाप विच नहीं पैना, क्योंकि आत्मा पवित्रताई दा होना चाहिदा है। हालेलुया। नैक्सट आप वचन च देखेंगे अफसिया 4:26 तो लैके 28 नंबर आयत तक। तुसीं गुस्से तो होवो पर पाप ना करो, सूरज दे डुੱਬਣ तक तुहाडा क्रोध बणिया ना रहे अते शैतान नूं मौका ना दिओ। चोरी करन वाला अगे तो चोरी ना करे, सगों अपने हत्थीं मेहनत करके भला काम करे कि जिस दी लोड़ है उहनूं देण लई उस दे कोल कुਝ होवे। हालेलुया। परमेश्वर दा वचन सानूं की दसदा कि तुसीं गुस्से तो होवो पर पाप ना करो। दा मतलब की आ कि तुसीं गुस्से हो सकदे पर किसी नूं मार नहीं सकदे। उस क्रोध दे विच असीं की किसी दे उत्ते हत्थ नहीं उठा सकदे, असीं किसी दे नाल फाइट नहीं कर सकदे, हत्थापाई नहीं हो सकदे। की कहते कि गुस्सा तो करो पर तुहाडा गुस्सा अजिहा होवे कि सूरज के डुੱਬਣ तो पहला वो क्रोध तुहाडा खत्म हो जाए। मतलब थोड़ा बहुत गुस्सा, मन का गुस्सा ना होवे,
ਅਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ 1000 ਗੁਣਾ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਤਾ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਚ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਟਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਗੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਧਨ ਜੋੜੀਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹਵਸੀਆ 4:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਕੁੜੱਤਨ, ਕ੍ਰੋਧ, ਕੋਪ, ਰੌਲਾ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਬੋਲ, ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਸਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਤਰਸਵਾਨ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੱਤਨ, ਕ੍ਰੋਧ, ਰੋਲੇ ਨੂੰ ਔਰ ਗੰਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਯਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਤਰਸਵਾਨ ਹੋਵੋ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਤਰਸਵਾਨ ਹੋਵੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਪਾ ਲਈ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਰਾਸਤਾ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ, ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਟੀਏ ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਬਚ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰਾਨਾ ਤਾਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਨੇ ਬਚਾਉਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਓ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੇਲੇ ਚੁਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਢੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਢੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 12 ਚੁਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 12 ਹੀ ਅਗਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਉਹ 12 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਗੇ ਵਧ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 12 ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਾਢੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹ ਵਾਢੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਢੇ ਬਣਨਾ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਕਿਹੜੇ ਵਰਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਆ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਨ ਭਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਹੂ ਨੂੰ ਛਿੜਕ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਘਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਘਰ ਦੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਨੂੰ ਛਿੜਕ ਦਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਲਹੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਾਕ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਨੂੰ ਛਿੜਕ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁੜੱਤਣ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਜੋ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪਸੀ ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਰੌਲਾ, ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤਰਸਵਾਨ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨਰਮਾਈ ਆ ਜਾਵੇ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜੋ ਪਾਪ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਇਆਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਇਸ ਜਗਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਉਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਪਿਤਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦੀ ਦੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਰਾਸ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੋਣੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਣਹੋਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਵੇਨ ਬਲੋਕੇਜ ਦੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਦੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਂਡ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉਸ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈਕਲ ਆ। ਇਸ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰੋ, ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਿਤਾ। ਬੋਡੀ ਪੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਨੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਚਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਰਟ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਅਗਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਸੋ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਤ ਜਲਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ।